गांव भुआ के लोगों को मिली ई रिक्शा की सौगात। एनआरआई परिवार गगन विदु महाजन की तरफ से गांव भुआ के लोगों की सुविधा हेतु एक ई रिक्शा डोनेट किया गया। ये जानकारी देते हुए एनआरआई गगन विदु ने बताया कि वे पिछले लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं, लेकिन विदेश में रहते हुए भी वे अपने गाँव व इलाके के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गाँव वासियों की सुविधा के लिए गगन विदु पहले भी कई जन सेवा के कार्य करवा चुके हैं। गगन विदु पिछले कुछ दिनों से गांव में आए हुए हैं। उन्होंने इन दिनों देखा कि गांव के बुजुर्गों के लिए इस गर्मी में कुछ किया जाना चाहिए, तो उन्होंने एक ई रिक्शा खरीद लिया। सर्वप्रथम पंडित जी श्री अनिल उपमन्यु जी द्वारा पूजा अर्चना की, जिसके बाद एनआरआई गगन विदु जी द्वारा गाँव वासियों को ई रिक्शा समर्पित किया और लोगों को जानकारी दी कि इसकी सर्विस गाँव में ही रहेगी और एकदम निःशुल्क रहेगी। वह कोई भी बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति गाँव से इस ई रिक्शा की सुविधा ले सकता है। उन्होंने एक नंबर भी लॉन्च किया और कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को गांव में किसी सरकारी काम से, किसी बैंक में, स्कूल में व पटवार खाना व सरकारी पीएचसी सेंटर, दवाखाना, मोहल्ला क्लिनिक जाना हो तो वे इसकी सुविधा ले सकते हैं। इस मौके पर गांव व इलाका भर से कई हस्तियों ने इस कार्यक्रम में एनआरआई गगन विदु जी के निवास स्थान पर शिरकत की, जैसे कि गाँव भुआ के सरपंच राजकुमार नीलू, आम आदमी पार्टी के सर्कल इंचार्ज सुनील, गगन विदु के वरिष्ठ मित्र व सखा गांव परियालाड़ी से शमी जी और उनके साथ उनके मित्र बीजेपी पूर्व विधायिका सीमा कुमारी के पति विनोद जी ने खास तौर पर पहुंचे। मौके पर गांव भुआ की ओर भी कई शख्सियतों व समाज सेवियों ने भी इस प्रोग्राम में विशेष तौर पर शिरकत की, जैसे कि लकी मेहरा, दीपक मेहरा, अर्जुन पाल जी पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत दौरान गगन विदु जी ने कहा कि वे बीते कई समय से विदेश में रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने गांव से इतना प्रेम है कि वे वहां से सब कुछ छोड़कर यहां अपने गांव के लोगों के लिए आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी गगन विदु जी कई तरह के गांव के कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं। गांव की उन्नति के लिए, लोगों के विकास व बच्चों के विकास के लिए भी कई तरह के प्रोजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे जब गाँव में व अन्य किसी निजी बैंक में गए, उन्होंने वहाँ देखा कि कई बुजुर्ग चल नहीं पा रहे थे, वह बैंक तक आने में बहुत असमर्थ थे, जिनकी सुविधा के लिए गगन विदु जी द्वारा ई रिक्शा गाँव वासियों को समर्पित किया गया। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। गांव भुआ में श्री गगन विदु जी कनाडा से आए हुए एनआर भुआ में वो समाज सेवा कर रहे हैं कि गुरुदेव आप आइए पंडित जी, हमने ई रिक्शा का उपलब्ध किया है। जो बुजुर्ग लोग हैं भोए के, जिनसे चला नहीं जाता, अपाहिज हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए हमने ई रिक्शा का प्रबंध किया है। हम आकर उस ई रिक्शा का पूजन किया। पूजन करने के बाद गांव के सरपंच साहब राजकुमार उर्फ नीलू जी, बीजेपी के पूर्व एमएलए अध्यक्ष वो आए थे, श्री शमी जी आए थे और सभी ने मिलकर उस ई रिक्शे का उद्घाटन किया और हमने पूजा के साथ वो ई रिक्शे का उद्घाटन किया। और भुआ के जो बुजुर्ग हैं उनकी सुविधा के लिए श्री गगन विदु जी ने ये सारा कार्य उपस्थित किया था। हमने देखकर जो बहुत खुशी हुई कि गगन विदु जी समाज सेवक हैं और समाज के हित के लिए कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। इसलिए हम वहाँ आए, ई रिक्शे का उद्घाटन किया और हम एक ब्राह्मण होते हुए हम गगन विदु जी को आशीर्वाद देते हैं कि माँ भगवती उनको सुख समृद्धि दे और समाज सेवक वो स्वयं बने रहे और यज्ञ का कार्य करते रहें। समाज की भलाई के लिए जो कार्य करें उनकी मनोकामना दाती पूर्ण करे और हमारा ये आशीर्वाद है कि सदैव वो तेजस्वी बने रहे, कार्य करते रहे, समाज की सेवा करते रहें। जय सत्य सनातन धर्म की जय। मेरा नाम सुनील है जी, मैं पिंड भोए तो एक मौजूदा पार्टी का एक वर्कर है जी। अज जो मेरे पिंड दे विच ई रिक्शा का जिहड़ा उद्घाटन होया, इहदे संबंध विच साडे पिंड दे जिहड़े एनआरआई साडे वड्डे भरा जी गगन विदु जी, उन्होंने साडे जिहड़ी पिंड दे जिहड़े सेवादार जिहड़े भी लड़के है, जिहड़ी साडी टीम हैगी आ, उन्हां दे नाल मीटिंग करके जो पिंड विच जिहड़ी सहूलत दी लोड़ सीगी उहनूं देखदे होए जिहड़ी अज जिहड़ी आ ई रिक्शा दी जिहड़ी मंग सीगी वो पूरी कीती आ। मैं अपने वालों, टीम वालों, सारे पिंड वासियों वालों एनआरआई अपने वड्डे भरा जी गगन विदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी कि उन्होंने साडी जिहड़ी टीम की जिहड़ी मंग है वो पूरी कीती है और इस सेवा विच जिहड़ा
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭੋਆ ਤੇ ਭੋਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜਨਪਾਲ ਭੋਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ NRI ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। नमस्कार जी, मेरा नाम मिस्टर दीपक सन ऑफ श्री तरसेम लाल, मैं पिंड भोआ का रहने वाला। तो अज इस मौके पर मतलब कि पहुंचा इत्थे मेरे बड़े भाजी श्री गगन विधू जी महाजन जो कि काफ़ी टाइम तो कनेडा च रह रहे हैं, पर उन्हों का जरा दिल है वो हले भी मतलब कि साढ़े इत्थे भोए दे विच ही है। तो भोए दे लोगों नाल उन्हों का दिलों प्यार है। तो अज उन्होंने ये जरा रिक्शा मतलब कि ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ, ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭੋਏ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਮਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਭੋਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਭੋਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਜੀ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੋਆ ਵਾਸੀ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲਈ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭੋਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਵਿਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜੀ ਭੋਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 2008 ਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ 2023 ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਖੜੀ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਈ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏਗਾ ਘਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ 200-300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ, ਰਜੀਵ ਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਲੱਕੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਂਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹਲੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਤਾ।